Hare Krishna, everyone. Welcome back to Mind Palace, a place where you can reinvent your conscience, experience the yoga of love, and above all, you can get a chance to get the best out of life. Thank you so much for coming. Ellarku Nandri. A very happy Saturday to everyone. Hope you're all doing safe. So, இன்னைக்கு வந்து again, நம்ம வந்து you all must be knowing that we are doing a Navadvip Dham series. எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். So today is second installment அந்த Navadvip series, Navadvip Dham ஓட சீரீஸ்ல வந்து second installment இன்னைக்கு. So we are going to see something really interesting about Navadvip. So நேத்து அதாவது போன வீக்ல டிஸ்கஸ் பண்ணது யாருக்காவது something interesting ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச பாயிண்ட் யாராவது ஷேர் பண்றீங்களா? Anything, something that you really liked about last week's session? நவத்வீப் தாம் பத்தி லாஸ்ட் வீக் நம்ம பேசுறதுல இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது பிடிச்சது பாயிண்ட் ஏதாவது இருக்கா? சம்திங் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங், சம்திங் தட் ஸ்ட்ரக் யூ வெரி நைஸ்லி. நீங்க வந்து சாட் பாக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம், சாட் பண்ணலாம். இல்லாட்டி இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் raise your hand and unmute பண்ணிட்டு கேட்கலாம். Just few of you, one or two people. ஏதாவது லாஸ்ட் வீக் ஓட டிஸ்கஷன்ல இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது நவத்வீப் தாம் பத்தி ஏதாவது பிடிச்சதா நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். Anyone? Vijay Lakshmi ji raises her hand. Seri. Let's see. Yes, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Krishna Mataji. The fruits of staying 100 years at 7 holy cities is attained by staying one night at Navadvip. Exactly. Yes. Very nice. One who walks around Navadvip gets the fruits of millions of Ashwamedha Yaga Yajnas at every steps. Yes. Very nice. Very nice. Yes. Thank you, Prabhuji. Yes. Very well. Anybody else? Lotus flower arrangement. Right, Samir ji? Yes. Lotus flower arrangement. So do you remember 9 islands? Yeah. 9 islands. Navadvip la irukra 9 islands. Who remembers the 9 islands? Come on, finish quick. ஒரு வாரம் தான் ஆயிடுச்சு. இன்னும் 10 வாரம் இருக்கு. 9-10 வாரம் இருக்கு. You should remember all these things. Yes. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் 9 islands அது என்ன signify பண்ணுது? Come on, anyone? Navavida Bhakti, yes. Sarna, very nice. So Navavida Bhakti is the 9 types of devotional service in the 9 islands. The islands மூலியமா represent ஆயிருக்கு அப்படி நம்ம பார்த்தோம். Yeah, right. So okay. Already கொஞ்சம் delay ஆயிடுச்சு. Let's begin. இன்னைக்கு வந்து we are going to go a little bit more deeper into Navadvip Dham. Yes, so Simantadvip Godruma hearing. Yeah, Simantadvip is for Shravanam, Godrumadvip Kirtanam. Yeah, Madhya. Yes, here we go. Very nice. Lakshmi Pasupati ji is very nicely described here. Simantadvip, Godrumadvip, Koladvip, Ritudvip, Jahnudvip, Odrumadvip, Madhyadvip and Rudradvip. Very nice. Beautiful. Very beautiful. Yes. Nice. Thank you so much, Lakshmi Pashupati ji, for describing this. Yes. Center la vandu pathina Antardvip irukku. Right? There is Antardvip in the center. So Lakshmi Pashupati ji neenga 8 kuduthirkeenga. 8 petals. Center la vandu Antardvip irukku. That is Mayapur. Angeda Mahaprabhu vandu தோன்றினார். அங்கதா மகாபிரபுவோட பிறந்த இடம். Right? So அது சுத்தி வந்து இந்த 8 petals இருக்கு. Starting from the northern side, clockwise direction போனீங்க Simanta, Godruma, Kola, Ritu, Jahnu, Modrum, Madhya, Rudra, like that. So this should be it's a kind request for all of you. Just remember all these islands names in the names or islands or names. It will be very very useful. Okay, so we dedicate this conversation, this class unto the lotus feet of AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada nala mattum da nama vandu இந்த conversation வந்து organize பண்ணிட்டு இருக்கோம் through Mind Palace. If it was not for Srila Prabhupada, we would not have been having this conversation. So all glories to Srila Prabhupada. All credit for this goes to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai.
Okay. So once again in the Navadvip Dham oda மகாத்மியங்கள் மகிமைகள் நவத்வீப் தாமோட க்ளோரிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆச்சாரியர் பரம்பரையில வர ஒரு ரொம்ப ரொம்ப மூத்த ஆச்சாரியர் ஸ்ரீல பக்தி வினோத் டாக்கூர் ரொம்ப அழகா விளக்கு கொடுத்திருக்காரு. ரைட்? ஸ்ரீல பக்தி வினோத் டாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதோட குரு மகாராஜ், ஸ்ரீல பிரபுபாதோட ஆன்மீக குரு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரோட father, right? It was his father. And spiritual world la Srila Bhaktivinoda Thakur yaar? I had mentioned last week. Now, who is Srila Bhaktivinoda Thakur in the spiritual world? Manjari. Yes, Manjari. What is the name of that Manjari? Quiz. Appo in the manna quiz kudupen. You have to answer, everyone. Right? You have to be very alert. Yes, Kamala Manjari. Okay, so Bhaktivinoda Thakur is Kamala Manjari in the spiritual world. Goloka Vrindavanla, Kodikanakana Manjaris la vanda one of the Manjaris is Kamala Manjari, who came as Bhaktivinoda Thakur. So Bhaktivinoda Thakur ku unoru nariya designations irukku. One of the designations is seventh Goswami. Yena Sridham Mayapur la irukra Chaitanya Mahaprabhu panna leelaigalோட ஸ்தலங்கள், all the places of past times வந்து அவர் எக்ஸ்கவேட் பண்ணிட்டு ரினோவேட் பண்ணாரு for all the future generations. Yeah, so he's known as seventh Goswami. So Srila Bhaktivinoda Thakur Navadvip Dham பத்தி ரொம்ப ரொம்ப அழகா விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்காரு. And we base all these conversations on his explanations. Yeah, it is only because of Srila Bhaktivinoda Thakur that we are getting to know about Navadvip Dham. Okay, and Bhaktivinoda Thakur enna பண்றாரு? Before talking about Navadvip Dham, he is taking the blessings of Sri Panchatattva, Sri Gaurahari, Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, Sri Advaita Acharya Prabhu, Sri Gadadhara Pandit, and Sri Srivas Thakur. Sri Panchatattva ki jai, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Sri Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Sri Mayapur Dham ki jai, Sri Navadvip Dham ki jai. So let's begin. Let's enter. Okay. Second week of Sri Navadvip series. Okay. So கிருஷ்ணருக்கு, அதாவது முழுமுதல் கடவுள் கிருஷ்ணருக்கு பொதுவா 3 energies இருக்கு. There are three energies of Krishna. கிருஷ்ணர் கிட்ட suppose like we have நம்ம வந்து individual souls, நான் நீங்க எல்லாரும். So everyone have different kinds of energies, right? நாம வந்து we can play the role of a student. Right? We play the role of a son, we play the role of a brother, and everything like that. So various capacities, various energies நம்ம வந்து exhibit பண்ணுவோம். அதே மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு வந்து முக்கியமான பொதுவாகவே 3 types of energies ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல இருந்து நமக்கு வந்து தெரிய வருது, ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல இருந்து நமக்கு தெரிய வருது. 3 energies. What are those 3 energies? There are Sandhini Shakti, Samvit Shakti, and Hiladini Shakti. Right? 3 vidhamana energy. Sandhini, Samvit, Hiladini. Right? So in the 3 energies are significance ennu pathina adu pathina. Right? What is the significance of this? Sandhini Shakti vandu pathina, it's the existential potency of Krishna. அதாவது ஏதாவது கிருஷ்ண வந்து நீங்க நிறைய லீலைகள் பாக்குறீங்க, லீலைகள் கேக்குறீங்க, பாக்குறீங்க. So Krishna becomes manifest and unmanifest by his own desire. அதாவது எங்கேயாவது அவர் வந்து பிரகடமாயிடுறாரு, அவர் வேற இடத்துல இருந்து அப்பிரகடமாயிடுறாரு, திடீர்னு பிரகடமாயிடுறாரு, திடீர்னு அப்பிரகடமாயிடுறாரு. So existential, right? For him to be existing in that place or not to be existing in that place, right? அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ், கிருஷ்ணரோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எந்த மாதிரி எனர்ஜி மூலியமா அவர் பண்றாரு அப்படின்னா சந்தினி சக்தி, சந்தினி எனர்ஜி மூலியமா கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் காட்டுறாரு, பிளஸ் மறைக்கிறாரு. He's hiding himself and he's showing himself by the strength of his Sandhini Shakti. Okay. Samvit Shakti is the knowledge potency of Krishna. அதாவது கிருஷ்ணர் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். Right? If you want to know about Krishna to any extent, கொஞ்சமாவது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா you have to depend on Krishna's Samvit Shakti. So அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து தன்னை பத்தி தெரிஞ்சு வைக்கணும். யாராவது if you want somebody, if Krishna wants somebody to know about him, then அவர் என்ன பண்ணுவாரு, தன்னுடைய சம்வித் சக்தியோட
சம்பித் சக்தி மூலியமா அந்த 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 பர்டிகுலர் டிவோட்டிய மேல தன்னுடைய கருணை காட்டுவார். Right? He will show his Samvit potency on that person who wants to know and gain knowledge about Krishna and his dham, etc. His leela. Adellam. Samvit potency oda Samvit shakti oda mercy namakku illana Krishna pathi namakku therinjikka mudiyadhu. Right? So all these nama study pandravle Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita. So all this to know Krishna, and to know Krishna we need the mercy of Krishna's Samvit shakti. Okay? மூணாவது சக்தி என்ன பாத்தீங்கன்னா ஹிலாதினி சக்தி. ஹிலாதினி சக்திக்கு இன்னொரு இங்கிலீஷ்ல என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னா ஹிலா மீன்ஸ் பிளஷர். So hila dini means pleasure giving potency. Dini means to give, right? In Hindi we say dena, right? To give, dan, right? So hila dini, pleasure giving potency is ஹிலாதினி சக்தி. கிருஷ்ணருக்கு வந்து நீங்க வந்து உங்களோட பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க பாத்துக்கலாம். that when you're chanting Hare Krishna, Hare Krishna நீங்க chant பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது don't you feel a distinct kind of pleasure out of it? எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு? நீங்க வந்து ரொம்ப நல்லா டீப்பா சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது, இல்லாட்டி பகவத் சாண்ட் பண்ணும்போது don't you feel this a distinct kind of pleasure, ஒரு ஆனந்தம், right? ஒரு happiness? Don't you feel that way? Everybody might be feeling, isn't it? So அந்த pleasure potency, அந்த pleasure ஓட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதனால வருது அப்படின்னா because of ஹிலாதினி சக்தி, கிருஷ்ணோட ஹிலாதினி சக்தி, right? You're chanting Hare Krishna Mahamantra, we are actually tapping into Krishna's Hiladini Shakti, and Krishna is giving that pleasure to that. It may not be fully, அதாவது போகதான் அந்த Hiladini Shakti உன்ன full ஆயிட்டே வரும், right? Small tinges of that. So இதெல்லாம் வந்து these are the three types of energies of Krishna. Okay, இப்போ now coming back to our dham, எதனால இதுக்கு மூணு இவ்வளோ டீட்டெயிலா சொல்றேன் அப்படின்னா it has a relevance in our dham yatra. அதாவது கிருஷ்ணாவோட தாம் and கிருஷ்ணா ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. கிருஷ்ணருக்கு தாமுக்கும் கிருஷ்ணருக்கு தாமுக்கு வேறுபாடு கிடையாது, right? There is no difference between Krishna and his pastimes and his holy dhams. So Krishna, when he wants to express, அதாவது அவர் தன்னுடைய தாம பிரகடம் பண்ணணும் அப்படின்னா, if he wants to manifest his dham, so அந்த நேரத்துல என்ன எனர்ஜியோட ஹெல்ப் அவர் கிருஷ்ணா எடுக்கணும்? which potency of Krishna will make that the dham of Krishna to manifest? Sandhini, yes. No, not knowledge, Nitisha. Sandhini, existence. Prakatya, aprakatya, right? Existence, non-existence. Manifest, non-manifest, right? Emergence, disappearance. Appearance, disappearance, right? இது எல்லாமே வந்து அதாவது curtain மாதிரி தான். ஸ்டேஜ்ல போறோம் இல்லையா, curtains are opening. When a curtain is opening, you are able to see the stage. Curtain close ஆகும்போது எதுவுமே தெரியாது, ரைட்? சோ அந்த கர்டன் தான் சம்ஜினி சக்தி. சோ கர்டன் மூவ் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் பின்னாடி இருந்து ரோல் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இப்போ எல்லாம் இட்ஸ் ஆல் டிஜிட்டைஸ். ஒரு பட்டன் பிரஸ் பண்ணா எல்லாம் ஆயிருது, பட் பட்டன் பிரஸ் பண்ணணும்ல. சோ தட் இஸ் சந்தினி சக்தி, ரைட்? சந்தினி சக்தி. ஓகே, எக்ஸிஸ்டன்ஸ், நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். சோ அந்த சந்தினி சக்தி, கிருஷ்ணோட சந்தினி சக்தி, சைத்தன்ய மகாபிரபு, முழுமுதல் கடவுள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட சந்தினி சக்தியோட மெர்சி இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால, இல்லாட்டி இந்த பௌதிக உலகம் பொதுவாகவே அதுல வந்து ஸ்ரீ மாயாப்பூர் தாம் இல்லாட்டி எனி தாம் ஸ்பெசிபிக்லி இந்த இடத்துல, since we are talking about Navadvip, we will focus on that. So Navadvip தாம இந்த பௌதிக உலகத்துல பிரகடம் ஆகணும் அப்படின்னா, then Krishna takes help of his Sandhini potency, Sandhini Shakti. And very interestingly, Srila Bhaktivinoda Thakur சொல்லிருக்காரு, very beautifully he has mentioned that the Sandhini Shakti இருக்கு இல்லையா, கிருஷ்ணரோட சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட சந்தினி சக்தியோட இன்சார்ஜ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, the one person who is in charge of this Sandhini potency, obviously Krishna is the supreme in charge, but அவர் வந்து எல்லா வேலையும் பண்ண மாட்டார். He will delegate, his job. கிருஷ்ணா கோலகுந்தாவன்ல கிருஷ்ணாவோட ஒரே வேலை என்னன்னா playing his flute, right, with the gopis, right? natasya karyam karanam cha vidyate. He has no work. God has no work. அவருக்கு எதுவும் வேலை கிடையாது, just enjoyment.
right? And his energies do everything for him. அவரை நினைச்சாருன்னா இந்த இடத்துல வந்து நான் பிரகடம் ஆக போறேன், இந்த இடத்துல தாம் வரணும் அப்படி சொன்ன உடனே சந்தினி சக்தி will make that arrangement. So that is why very beautifully Bhaktivinoda Thakur is mentioning here that Sandhini Shakti oda in charge, the one person who is responsible for the Sandhini Shakti is none other than the one and only Nityananda Prabhu. Sri Nityananda Prabhu is the in charge, is the director or president or the director of Krishna's Sandhini potency, and he is responsible for ஒரு தாமோட பிராக்கட்யம் இல்லாட்டி அப்ராக்கட்யம், ஒரு தாமோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் இல்லாட்டி அன்மேனிஃபெஸ்டேஷனுக்கு நித்யானந்த பிரபு இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். சோ இந்த பௌதிக உலகத்துல நவத்வீப் தாம் பிரகடம் ஆகணும் அப்படின்னா ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் he makes all the arrangements. எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவாரு, நவத்வீப் தாம பிரகடம் பண்ணுவாரு. he will make it manifest, right? So that then after all, then அதுக்கப்புறம் after a few years then Chaitanya Mahaprabhu will come, he'll make it ready. Nityananda Prabhu என்ன பண்ணுவாரு, எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாரு for Chaitanya Mahaprabhu to come and play his pastimes, right? எல்லா லீலைகள்ல வந்து இதே மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் பாத்துக்கலாம். பகவான் வரதுக்கு முன்னாடி பலராம் வந்துருவாரு, கிருஷ்ண வரதுக்கு முன்னாடி பலராம் வந்துட்டார் இல்லையா? கிருஷ்ண வரதுக்கு முன்னாடி பலராம் வந்துட்டார், ரைட்? அதே மாதிரி எல்லா லீலைகள்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு வரதுக்கு முன்னாடி நித்யானந்த பிரபு வந்துட்டார். ஆல் த லீலர்ஸ் எதுக்கு வர்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ணா வந்து இஸ் லைக் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு விஐபி. நம்மளோட ஊர்ல இருக்கிற ஏதாவது விஐபி, ஏதாவது எம்எல்ஏ பெரிய ஆள் வந்து யாராவது எங்கேயாவது போறாங்க அப்படின்னா, ஸோ அவங்களோட சர்வெண்ட்ஸ் இல்லாம ஃபர்ஸ்டா போயிருவாங்க இல்லையா? அந்த இடத்துல வந்து எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி வைப்பாங்க. சப்போஸ் உங்க ஊர்ல வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் இல்லாட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் வராரு அப்படின்னா, பிஃபோர் ஹி இஸ் கமிங் ஆல் தி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இஸ் மேட். ஸ்டேஜ் செட் பண்ணிடுவாங்க, கொடி எல்லாம் ஏத்துவாங்க, பிளாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க, எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட், ஃபுட் ஸ்டால்ஸ், டாய்லெட்ஸ், பாத்ரூம்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. அந்த கிரவுண்ட் ஃபுல் ஆக்கிபை பண்ணி எல்லாம் ஃபுல்லா பக்காவா அரேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கெத்தா வந்து அந்த ஆள் வருவாரு, பிரைம் மினிஸ்டர் வருவாரு. அதே மாதிரி அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் வில் கம் அண்ட் ஹி கிவ் ஹிஸ் ஸ்பீச் அண்ட் ஹில் கோ அவே. அது மாதிரி தான் நடக்கும். அதே மாதிரி நித்யானந்த பிரபு அண்ட் ஹிஸ் அசோசியேட்ஸ், அவரோட அசோசியேட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் வரதுக்கு முன்னாடி பகவான் முடிவு பண்ணிட்டாரு நான் இங்க வர போறேன் அப்படின்னு. சோ நித்யானந்த பிரபு will come first and make all the arrangements. எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்குவாரு. and then அதுக்கப்புறம் make it ready, ஸ்டேஜ் செட் பண்ணிக்குவாரு. அதுக்கப்புறம் கெத்தா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வருவாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்துட்டு தன்னுடைய லீலைகள் சங்கீர்த்தன யக்ஞ, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே, இந்த மாதிரி ஒரு சங்கீர்த்தன யக்ஞ இனாகிரேட் பண்ணிட்டு தன்னுடைய அற்புதமான லீலைகள் செஞ்சுட்டு he will perform his beautiful pastimes, right? அந்த மாதிரி. so this is Nityananda Prabhu's role. so Mayapur Dham நம்ம பார்க்கணும், கண்ணுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கணும், அதுக்குள்ளார போய் மூழ்கி ஹரிநாம் சங்கீர்த்தன யஜ்யத்துல வந்து மூழ்கி ஃபுல் உன்னத ஆனந்தத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யாரோட கருணை நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வேணும்? ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபுவோட கருணை வேணும். because he is the one who is making the Mayapur Dham manifest not only on this planet but also in our heart. So if you want Chaitanya Mahaprabhu to enter your heart, Sri Dham Mayapur, Sri Navadvip Dham, the 9 islands of Navadvip Dham to enter into your heart, then namakku yaroda karunai first venum? Sri Nityananda Prabhuvoda karunai first venum. So very quick information Srila Bhaktivinoda Thakur inge kudukkறாரு. Nityananda Prabhu is the in charge of Sandhini Shakti, which makes the dhams and the pastimes manifest or unmanifest. சரிங்களா? now இன்னொரு ரொம்ப அழகான விஷயம் இங்க, நாம வந்து தாம் போகும்போது we are going to dham, நிறைய தாம்க்கு போறோம். not only in Mayapur, Navadvip, Vrindavan, South Indiaல இருக்கிறது Srirangam and all that, so many different dhamsக்கு நம்ம போறோம். தாம்ஸ்க்கு போகும்போது நிறைய டைம் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம என்ன நினைப்போம், after a few hours அங்க இருக்கிற போது இல்லாட்டி few days அங்க இருக்கும்போது ஒரு விதமான ஒரு மைண்ட் செட் உள்ளார வந்துடும். இதுவும் ஒரு இடம் தானே, இல்லை இதுவும் எல்லாம் நம்ம ஊர் மாதிரி எல்லாம் நடக்குது இல்லை இங்க, ரைட்? So it is the same thing, same place. இதுக்கும் என்னோட கிராமத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இங்கேயோ மக்கள் இருக்காங்க, அதே மாதிரி மக்கள் வந்து சைக்கிள் ஓட்டுறாங்க, காருக்கு போறாங்க, வேலைக்கு போறாங்க, சாப்பிடுறாங்க, எல்லா வேலையும் பண்றாங்க. So what is the difference between this and my village, my hometown?
அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்றாரு, வெரி ரொம்ப ரொம்ப அழகா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாரு, that if we see activities of this material world in Navadvip Dham, அப்படி நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்துல மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, then it is understood, பொது ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கலாம், that our consciousness is clouded by Maya. Our consciousness is clouded by Maya, right? Because now நம்மளால நவத்வீப் தாமோட மகிமை நம்மளால பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது. That means that we are clouded by Maya. Clouds, அதாவது வானத்துல வந்து clouds நிறைய வரும்போது நம்மளால சூரியனை பார்க்க முடியாது, ரைட்? சூரியனோட விடிச்சல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும், ஆனா சூரியன் நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது, ரைட்? அதே மாதிரி நம்ம கான்சியஸ்னஸ் மேல மாயாவோட ஒரு கிளவுட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா, அந்த கிளவுட்ஸ்க்கு மீறி இருக்கிற கிருஷ்ணா, கிளவுட்ஸ்க்கு மீறி இருக்க நவத்வீப் தாம் நம்மளால பார்க்க முடியாது, ரைட்? இதுக்கு ஒரே ஒரு வழி என்னன்னா, பிஃபோர் கோயிங் இன்டு நவத்வீப் தாம், பிஃபோர் கோயிங் டு எனி தாம் இன் ஜெனரல், இங்க ஸ்பெசிபிக் நவத்வீப் தாம், பிஃபோர் என்டரிங் நவத்வீப் தாம் we should make sure that we understand that நவத்வீப் தாம் வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட ஒரு சின்ன கிராமம் கிடையாது. It is not part of this material world. இது நம்ம வந்து எப்போ புரியும் அப்படின்னா, மேலும் மேலும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர சாண்ட் பண்ணும்போது, மேலும் மேலும் நவத்வீப் தாமோட மகிமை கேட்கும் போது, மேலும் மேலும் வந்து நவத்வீப் தாம் பற்றி தெரிஞ்சிருவங்க, those who know about நவத்வீப் தாம், அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கும்போது இந்த கிளவுட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா dissolve ஆயிட்டே வரும். Then once the cloud is removed, sun shines brightly, brighter than ever. And the sun of Krishna consciousness நம்மளோட ஹார்ட்ல வந்து உதயமாகும் போது, then we see everything with clarity, absolute clarity ஓட நம்ம வந்து எல்லாமே பார்க்க முடியும், right? So before entering the dham, we should have this very deep understanding that in the Navadvip dham, in the பௌதிக உலகத்துல, இந்த ஜியோகிராஃபில, பிளானட் எர்த்ல, வெஸ்ட் பெங்கால்ல, கொல்கட்டா பக்கத்துல இருந்தாலும் it is not part of this material world. புரிஞ்சுக்கணும், right? We should understand this. We should not, எவ்வளவுதான் அங்க வந்து மோசமான நிலை இருந்தாலும், அங்க மக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆர்டினரியா பிஹேவ் பண்ணாலும், இல்லாட்டி அவங்க வந்து உங்களை வந்து நிறைய சம்டைம்ஸ் ஒஃபெண்டும் பண்ணுவாங்க, அங்க வந்து பிடிக்காது சம்டைம்ஸ். ஜெகநாத் பூரி போனீங்கன்னா அங்க பாண்டாஸ் இருப்பாங்க, பெரிய பெரிய பாண்டாஸ் இருப்பாங்க, அவங்க வந்து குச்சி வச்சு அடிப்பாங்க உங்களை, யாராவது ஒண்ணு குச்சி வச்சு எடுப்பாங்க, ரைட்? இதெல்லாம் பார்த்துட்டு we will make an impression, என்னடா இது கோயிலுக்கு வந்து அடிக்கிறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு. பட் no, we should never have this judgment. Navadvip Dham is not part of this world. இது வந்து spiritual world. This is spiritual world. I should not make any judgments. I should not make any judgments whatever happens. என்ன யாராவது வந்து மிதிச்சாலும் கொன்னாலும் நான் வந்து spiritual world, இது this is part of the spiritual world அப்படிங்கிற ரொம்ப உறுதியா நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும், ரைட்? அண்ட் அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அது முடிவறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? chant Hare Krishna, chant Hare Krishna and pray to Sri Nityananda Prabhu to give me that understanding. ஏன்னா அவர் தானே பிரகட்டம் பண்றாரு, அவர் தானே மேனிஃபெஸ்ட் பண்றாரு. He is the சந்தினி சக்தி, isn't it? So அவர்கிட்ட வந்து கேட்கணும், சார் அவரோட சந்தினி சக்தி மூலமா ப்ளீஸ் எனக்கு வந்து இந்த கிளவுட்ஸ் ஆஃப் மாயா வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரே பண்ணிக்கலாம், right? Before entering Navadvip Dham, we should make sure of this very very clearly. Okay, so we never see the activities of this material world in Navadvip Dham. Okay, இவங்களே யாரு? Any very simple, you know who these are? Everybody knows. 6 Goswamis. யார் பேர் சொல்றீங்க? Who can tell us the names of the 6 Goswamis? Krishi. Yes, Krishi. Prabhuji, they are Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Gopal Bhatta Goswami and Jiva Goswami. Very good. Brilliant. Wonderful. Who is the youngest Goswami and who is the eldest Goswami? Next question. Youngest யாரு, eldest யாரு? கிருஷி நீங்க சொல்லலாம், இல்லாட்டி வேற யாராவது? யார சொல்றீங்க? கிருஷி நீங்க சொல்றீங்களா? ஓகே. ஹர்ஷவர்தன். ஓகே, நோ. Yes, Krishi. Prabhuji, youngest is Jiva Goswami and oldest is Sanatan Goswami. Very good. Brilliant. Very nice.
ஸோ எல்டஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சனாதன் கோஸ்வாமி. சனாதன் கோஸ்வாமி யங்கர் பிரதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூப கோஸ்வாமி. இவங்க 2 பேரும் வந்து பிரதர்ஸ். ஆக்சுவலி 3 பிரதர்ஸ் இருந்தாங்க. ரகுநாத் ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன் கோஸ்வாமி அண்ட் அனுபம், ரைட்? 3 பிரதர்ஸ், ரைட்? அதுல வந்து 2 கோஸ்வாமிஸ் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கருணைனால they became கோஸ்வாமிஸ். அண்ட் அனுபம் இருக்கா இல்லையா, 3வது பிரதர், அனுபமோட பையன் தான் ஜீவ கோஸ்வாமி. ஸோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரூப சனாதனோட நெவ்யூ ஜீவ கோஸ்வாமி. தட்ஸ் ஹவ் ஹி இஸ் யங்கஸ்ட். இங்க நீங்க பெயிண்டிங்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரே ஏஜ்ல இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம். பட் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா எக்ஸப்ட் ஃபார் ஜீவ கோஸ்வாமி ஆல் ஆஃப் தெம் வர் எல்டர்ஸ். ரொம்ப அடல்ட்ஸ் மாதிரி இருப்பாங்க. ஜீவ கோஸ்வாமி வாஸ் a small child in front of all of them. ஆனா சின்ன வயசு இருந்தாலும் very highly brilliant, very very pure in devotion, right? அவங்கள மாதிரியே அந்த லெவல்ல இருந்தாங்க. அவரோட ஜீவ கோஸ்வாமியோட கான்ஷியஸ் லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா it was as equal as their uncles Sanatan and Rupa, இல்லையா? சோ அதனால ஜீவ கோஸ்வாமி was included by Chaitanya Mahaprabhu with the amongst the 6 Goswami. So இங்க நவத்வீப் தாம் பற்றி பேசும்பொழுது ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ரொம்ப அழகா ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது. அந்த கான்வர்சேஷன் பற்றி ரொம்ப அழகா இங்க வந்து பேசிட்டு இருக்காரு ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர். யாருக்கு நடுவில் கான்வர்சேஷன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா the youngest Goswami, இந்த 6 Goswamisல இருக்கிற youngest Goswami வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீவ கோஸ்வாமி. Here he is. ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. மேபி afterwards நான் வந்து I am planning to for an Acharya series. நம்ம தாம் சீரீஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ஆச்சாரியா சீரீஸ் நம்ம பண்ணலாம். And for each one of the acharyas we can have a very nice discussion and his pastimes later on. ஒவ்வொரு ஆச்சாரிய நம்ம not only Gaudiya Parampara but all the different paramparas also, we can take their life and their histories, their inspirations, so that we can grow in bhakti. So Jiva Goswami was so intelligent. ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், எவ்வளவு ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பாருங்க. அதாவது ஜீவ கோஸ்வாமி wrote a lot of books, இல்லையா? அவரோட ஜீவ கோஸ்வாமியோட மோஸ்ட் ஃபேமஸ் புக்ஸ்ல இருந்து ஒரு நல்ல சீரீஸ் ஆஃப் புக்ஸ் என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா ஷட் சந்தர்ப 6 சந்தர்பஸ், ரைட்? 6 சந்தர்பஸ். அதாவது கிருஷ்ணர் மேல பக்தி தோண்ட டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி பண்ணணும், அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, அதோட சயின்ஸ் என்ன, அதோட பிலாசபி, சைக்காலஜி, மென்டாலிட்டி, ஃபுல்லா சயின்டிபிக் எக்ஸ்பிளனேஷன். நீங்க அதை படிச்சீங்கன்னா யூ கேன் ரைட் தீசிஸ் ஆஃப்டர் தீசிஸ். நீங்க டாக்டரேட் பண்ணீங்கன்னா ஜீவ கோஸ்வாமியோட ஷட் சந்தர்பம் மேல டாக்டரேட்ஸ் எழுதலாம், தீசிஸ் எழுதலாம். நிறைய டிவோட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. If you just type in Google His Grace Radhika Raman Prabhu. So Radhika Raman Prabhu நிறைய research papers எழுதியிருக்காரு based on the teachings of the Goswamis, especially Jiva Goswami. Shat Sandarbhas, right? So 6 sets of books irukku Sandarbhas. You can buy it. Actually and the books வந்து Srila Prabhupada translate பண்ணல, His Holiness Bhanu Swami Maharaj translate பண்ணிருக்காரு. நீங்க சென்னை ISKCON சென்னை ஓட வெப்சைட் இல்ல ISKCON சென்னை நீங்க விசிட் பண்ணீங்கன்னா you can buy it there. Shat Sandarbhas. His Holiness Bhanu Swami Maharaj, Srila Prabhupada oda nera seeded direct disciple. You can if you want you can try that, so adula Shat Sandarbhas எப்படி எழுதுறார் பாருங்க. ஜீவ கோஸ்வாமி என்ன பண்ணுவாருன்னா, அப்போல்லாம் பிரிண்டிங் பிரஸ்ல இல்ல, நான் லேப்டாப்ல பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த டைம்ல லேப்டாப் கிடையாது 500 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி. சோ ஜீவ கோஸ்வாமி எல்லாருமே அந்த மாதிரி புக்ஸ் எழுதணும்னா they will write on palm leaves, இல்லையா? palm leaves and small reeds, inkல juices, fruit juices வச்சு ink பண்ணி அதை வந்து palm leavesல எழுதுவாங்க. So ஜீவ கோஸ்வாமி எப்படி எழுதுவார் அப்படின்னா, suppose he is writing a book, so first page first எழுதுறாரு இல்லையா, first page எழுதிட்டு அதை அப்படியே ஓரமா வச்சுக்கிறாரு for it to dry ஆகணும் first, அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு பின்னாடி எழுத முடியும். So ஜீவ கோஸ்வாமி எப்படி எழுதுவார், first he will write the first side of the first page, ஒரு பக்கம் எழுதிட்டு அது கொஞ்சம் ஓரமா வச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் பேப்பர் எடுப்பாரு. நெக்ஸ்ட் பேப்பர் எடுக்கும் போது எங்க இருந்து ஆரம்பிப்பாரு, கண்டினியூ பண்ணுவாரு from the third page onwards. He will write not அப்படி கண்டினியூ பண்ணணும்னா எங்க விட்டாரோ அங்கிருந்து கண்டினியூ பண்ணணும்ல, அங்கே விடாம அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாம தேர்ட் பேஜ்ல இருந்து அவர் மனசுல ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணிட்டாரு ஒரு பேஜ்ல எவ்வளவு வரும்னு. ஸோ தேர்ட் பேஜ்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் பேப்பர்ல இருந்து எழுதுவாரு, ரைட்? அந்த முடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் ட்ரை ஆயிடும், ரைட்? அப்போ அதுக்கு அடுத்த பக்கம் நெக்ஸ்ட் பக்கம் வந்து நெக்ஸ்ட் சைட்ல வந்து செகண்ட் பேஜ் எழுதுவாரு.
So first, second, third அப்படி already ready ஆச்சு. So first page, then the third page, then second page. அப்புறம் தேர்ட் பேஜ் எழுதிட்டாரு, அதுக்கு உள்ள தேர்ட் பேஜ் ட்ரை ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த சைட்ல வந்து நெக்ஸ்ட் சைட்ல வந்து ஃபோர்த் பேஜ் எழுதுவார். Like that. So he will calculate so brilliantly, right? Even on the side medium பொறுத்து so brilliant calculate பண்ணி ரொம்ப brilliant manage பண்ணி books எழுதுவார், right? Very beautiful. அப்படிப்பட்ட ஜீவ கோஸ்வாமி, you would be shocked to know, அப்படிப்பட்ட ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து நிறைய நாள் கழிச்சு, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he is going to meet ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு. அதாவது மாயாப்பூர் நவத்வீப் தாம்ல இருக்கிற நித்யானந்த பிரபுவை பார்க்க போறாரு ஜீவ கோஸ்வாமி. எப்படி போறாருன்னா, வழியில விருந்தாவன் டு மாயாப்பூர், விருந்தாவன் டு மாயாப்பூர். விருந்தாவன் எங்க இருக்கு? யூபி, சென்ட்ரல் யூபில இருக்கு. Okay, and Mayapur is in West Bengal. So UP, from Vrindavan UP to Mayapur West Bengal வரைக்கும் நடந்தே போறாரு. நடக்கும் பொழுது அப்படியே வாக் பண்ணும்போது every step of his journey, ஒவ்வொரு ஸ்டெப் வந்து he is simply crying out, நாதியா நாதியா நிதாய் கௌரா கௌரா, இப்படி கத்திக்கிட்டே போறாரு. கண்ணுல வந்து torrents of tears flowing out of his eyes in ecstasy. நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாள் வந்து மாயாபுரை பார்க்க போறேன், நித்யானந்த பிரபுவை பார்க்க போறேன், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கருணை எனக்கு வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்டசில கத்திக்கிட்டே போறாரு. Simply shouting and crying in ecstasy on this journey, during the entire journey. கண்ணுல வந்து ஃபுல்லா வந்து ரெட் ஆயிருச்சு because of tears, right? Swollen eyes because of his tears. Body became so weak. இதெல்லாம் வந்து spiritual ecstasy ஓட symptoms. கை காலம் நடங்கும், right? It starts shaking, hair will stand on hand. இந்த மாதிரி 8 symptoms இருக்கு of spiritual ecstasy. And the journey full வந்து இந்த எல்லா symptoms அவரோட பாடியில வருது, right? He's crying out, Nadia Nadia Godruma, Nadia Nadia Nadia. Nadia is another name for Mayapur Dham, right? Nadia Godrume Nityananda Mahajan. Very beautiful song, lots of different songs. Nadia is another name for this dham, Mayapur Dham, right? So Nadia Bihari, Gauranga Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, இன்னொரு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா Nadia Bihari. Bihari means one who plays pastimes. So Nadia அப்படிங்கிற இடத்துல யார் pastimes play பண்றாரோ அவரோட பேர் Nadia Bihari, who is none other than Gauranga Mahaprabhu. Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai, right? So Nadia Bihari, Nadia வந்து இன்னொரு பேர் மாயாப்பூருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கத்திட்டே போறாரு, இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரஸில போயிட்டு இருக்காரு. ஓகே, அண்ட் தென் இந்த நியூஸ் வந்து அங்க போயிருச்சு, நித்யானந்த பிரபுவோட இடத்துக்கு வந்து போயிருச்சு. அதாவது ஜீவகோஸ்வாமி வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஜீவகோஸ்வாமி வராருன்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் போயிருச்சு. நித்யானந்த பிரபு உடனே வந்து he is giving order, go and bring him. அவரை வந்து வெல்கம் பண்ணிட்டு நல்லபடியா கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்றாரு. ஸோ அவரோட அசோசியேட்ஸ் எல்லாமே நித்யானந்த பிரபுவோட சகங்கள்ல அவங்க கூட இருக்கிறவங்க எல்லா டிவோட்டிஸ் வந்து ரொம்ப கிராண்டா ஜீவ கோஸ்வாமியை வெல்கம் பண்றதுக்கு வெளியே போறாங்க. அண்ட் அவங்க வெல்கம் பண்ண போறாங்க, பாக்குறாங்க he is just dancing like a madman. ஒரு மதம் பிடிச்ச ஒரு பிச்சைக்காரன் மாதிரி ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து அந்த மாதிரியே வராரு. ஜஸ்ட் ஒரு பெருசா ஒரு க்ளோத்ஸும் இல்ல அவருக்கு, ஜஸ்ட் ஒரு மேல ஒரு அங்கவஸ்திரம் அண்ட் கீழே ஒரு கம்சா மாதிரி ஒரு துணி, தோத்தி, ஃபுல் தோத்தி கூட கிடையாது, ஜஸ்ட் நீஸ் முட்டி வரைக்கும் தான், முட்டி வரைக்கும் ஒரு துணி, அந்த மாதிரி அங்கவஸ்திரம் மாதிரி, மேல ஒரு சதர், கண்டிமாலா திலக், அவ்வளவுதான். தென் அந்த மாதிரி ஒரு பிச்சைக்காரன் மாதிரி தெரிகிறவரு அப்படி வராரு. நித்யானந்த பிரபுவோட அசோசியேட்ஸ் எல்லாருமே அவர் பார்த்த உடனே ஒபேசன்ஸ் பண்ணி காலில் இருக்கிற தூசி வந்து எடுத்துட்டு மேல தலையில போடுறாங்க, ரைட்? திஸ் இஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி பர்சன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. ஹி இஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி பர்சன். அவரோட சிம்டம்ஸ், அவரோட ஆக்ட்ஸ், அவரோட ஆக்டிவிட்டிஸ், அவரோட சலங்கள், அவனோட கேட் எல்லாமே பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணாரு ஹி இஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி பர்சன். அப்படியே நல்லபடியா அவங்க வெல்கம் பண்றாங்க. வெல்கம் பண்ணிட்டு நித்யானந்த பிரபு எங்க இருக்காரோ அந்த இடத்துல வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாரும் கூட்டிட்டு போறாங்க. நித்யானந்த பிரபு அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா, ஹி இஸ் கிவிங் அ கிருஷ்ண கதா. நம்ம இப்போ வந்து கிருஷ்ண கதா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதே மாதிரி நித்யானந்த பிரபு வந்து அங்க உட்கார்ந்துட்டு he is talking about Krishna to a group of devotees. ஒரு group of devotees கிட்ட கிருஷ்ண பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு, ரைட்? ரொம்ப அழகா
ஒரு பெருசா ஒரு கிராண்டா ஒரு ஆசனத்துல நித்யானந்த பிரபு வந்து he is talking about Krishna to a group of devotees. Sri Nityananda Ram ki jai. Right? And he is talking about Krishna to all these devotees. And அப்போதான் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி என்டர் பண்றாரு. He is entering that place where Nityananda Prabhu is sitting. And அப்படி பார்த்த உடனே he is paying obeisances. அதாவது முன்னாடியே, அதாவது நவத்வீப் தாம் என்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே he is seeing நவத்வீப் தாம். டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து அவரால் நவத்வீப் தாம பார்க்க முடிஞ்சது. பார்த்த உடனே this is the way to enter நவத்வீப் தாம். அதாவது அவர் வந்து நவத்வீப் தாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்த உடனே என்ன பண்றாருன்னா தப்புன்னு விழுந்துட்டு சாஷ்டாங்க பிரணாம் பண்றாரு. he is paying obeisances to நவத்வீப் தாம். எப்பொழுதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நவத்வீப் தாம் என்டர் பண்ணும்போது முதல்ல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் we should not put our feet on the நவத்வீப் தாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது. நவத்வீப் ஏதாவது ஒரு தாம், பிருந்தாவன் இல்லாட்டி நவத்வீப், இங்க ஸ்பெசிபிக்லி நவத்வீப் தாம், when we enter, first thing that we should do is pay obeisances unto the dham. நவத்வீப் தாம் முன்னாடி சாஷ்டாங்கம் விழுந்துட்டு பிரணாம் பண்ணணும். ரைட்? சாஷ்டாங்கம் வந்து அதாவது பிரபுஜிஸ் வந்து they pay சாஷ்டாங் பிரணாம், அஷ்டாங் பிரணாம், ஃபுல் பாடி பிரணாம் பண்ணுவாங்க. மாதாஜிஸ் வந்து they do பஞ்சாங்க பிரணாம், ஹாஃப் முட்டி மேல முட்டி வரைக்கும், ரைட்? ஹாஃப் பிரணாம் பண்ணுவாங்க. ரைட்? ஸோ பிரணாம் பண்ணிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் நீங்க கால் வைக்கலாம். ரைட்? ஈவன் யூனோ கங்கையில குளிக்கும் போது, ஏதாவது ஹோலி ரிவர்ல குளிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கால் வைக்க மாட்டோம். என்ன பண்ணுவோம், கையில எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு தலையில வந்து we will spray. Right? Same goes for dhams. We should not immediately put our feet and then நவதீப் வந்துட்டேன், இப்போ நல்லா சாப்பிடுவேன், நல்லா பிரசாதம் பண்ணி சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கிட்டு நல்லா கீர்த்தனை நட போறேன், என்ஜாயிங் டெண்டன்சிக்கு போகாம என்ன பண்ணணும், பணிவா ரொம்ப ஹியூமிலிட்டி ஓட போகணும். திஸ் இஸ் வாட் ஜீவ கோஸ்வாமி இஸ் ஷோயிங் அஸ். அவர் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்லயே வந்து நவதீப் தாம அவர் கண்ணுக்கு தெரியுது. ஏன்னா அப்பெல்லாம் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, பெரிய பெரிய ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது, கிராமம். சோ தூரத்துல இருந்து தெரிஞ்சிடும் எல்லாமே இல்லையா. நவத்வீப் தாம் தூரத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு. பார்த்த உடனே he's paying தண்டவத் பிரணாம் to நவத்வீப் தாம், and then he's entering. அதுக்கப்புறம் தான் என்டர் ஆகுறாரு. நித்யானந்த பிரபு இருக்கிற இடத்துக்கு வந்தாரு. நித்யானந்த பிரபு பார்த்த உடனே once again தண்டவத் பிரணாம், and அலறாரு. அப்ப tears are coming out like ocean from his eyes. He's crying like anything. He's looking at Nityananda Prabhu. அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்து finally getting darshan of Sri Nityananda Ram. Sri Nityananda Prabhu ki jai. Right? பார்த்துட்டு அந்த emotions பார்த்துட்டு, அந்த transcendental spiritual emotions பார்த்துட்டு Nityananda Prabhu becomes very highly touched. Nityananda Prabhu ரொம்ப அன்போட ரொம்ப பாசத்தோட அவர் வந்து நிக்க வைக்கிறாரு. He's just picking Jiva Goswami up and உட்கார வச்சுட்டு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து நித்யானந்த பிரபுவை குளோரிஃபை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொல்றாரு ஜீவ கோஸ்வாமி இங்க நித்யானந்த பிரபுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அதாவது ஒரு பக்தர் மேல கௌரங்க மகாபிரபுக்கு கோபம் வந்துருச்சு அப்படின்னா, ரைட்? இஃப் கௌரங்க மகாபிரபு punishes somebody, கௌரங்க மகாபிரபு, சைத்தன்ய மகாபிரபு, நதியா பிஹாரி, ஸ்ரீ சச்சிநந்தன் கௌரஹரி, அவரு வந்து ஒருத்தர் மேல கோவமா திட்டாரு இல்ல தண்டனம் கொடுக்கிறாரு அப்படின்னா, அந்த டிவோட்டி அதுக்கப்புறம் நித்யானந்த பிரபு கிட்ட போனார்னா நித்யானந்த பிரபு மன்னிச்சிடுவாரு. he will forgive him. இது வந்து யார் சொல்றாரு? ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு. அதாவது ஒருத்தர் மேல கௌரங்க மகாபிரபு கோவமா ஆயிட்டாருன்னா, கோச்சிக்கிட்டாரு அப்படின்னா, ஒஃபென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னா, அந்த டிவோட்டி, அந்த நபர் நித்யானந்த பிரபு கிட்ட முன்னாடி வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாருன்னா நித்யானந்த பிரபு தாராளமா வித்வுட் எனி கன்சிடரேஷன் he will forgive him. And நித்யானந்த பிரபு forgive பண்ண உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபு உடனே forgive பண்ணிடுவாரு. நித்யானந்த பிரபு forgive பண்ணிட்டாரா, நித்யானந்த பிரபு ஓகே சொல்லிட்டாரா, சரி ஓகே ஃபைன், ரைட்? இதுக்கு ஃபைனா கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாக்குறோம் ஜகாயன் மதாய் இல்லையா. ஜகாயன் மதாய் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை ஒஃபெண்ட் பண்ணாரு பை ஹர்ட்டிங் நித்யானந்த பிரபு. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு ரொம்ப செம்மையான ஒரு கோபம் வந்துருச்சு, ரைட்? பட் அகைன் what did they do? They fell at the feet of நித்யானந்த பிரபு. அவங்க நித்யானந்த பிரபுவோட கால விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாங்க. கேட்ட உடனே நித்யானந்த பிரபு மன்னிச்சு விடுறாரு. provided that you don't do this mistake again. சும்மா மன்னிக்க மாட்டாரு. provided that you don't do this mistake once again, you become pure, you learn your lessons.
அப்படி சொல்லிட்டு மன்னிச்ச உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபு உடனே மன்னிச்சு கொடுத்துறாரு. He's immediately becoming calm and quiet, silent and accepting Jagai and Madhai. சரிங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் நித்யானந்த பிரபு, right? If Nityananda Prabhu forgives you, Chaitanya Mahaprabhu will forgive. But if Nityananda Prabhu becomes angry on somebody, if Nityananda Prabhu becomes he punishes somebody, ஒருத்தர் மேல கோச்சிட்டாரு, ஒருத்தர் மேல if he is not pleased by somebody, அப்போ நீங்க 1000 ஜென்மங்கள் மாயாப்பூர்ல இருந்தாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு உங்களை மன்னிக்கவே மாட்டார். Right? Very beautifully Jiva Goswami is telling here, and Bhaktivinoda Thakur describe பண்றாரு. நித்யானந்த பிரபு உங்க மேல கோமாயிட்டாரு, கோச்சிக்கிட்டாரு, அவருக்கு நீங்க ஆஃபென்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, நீங்க கோடிக்கணக்கான ஜென்மங்கள் மாயாப்பூருக்கு நடுவுல நவத்வீப் தாம்ல பிறந்தீங்கன்னா கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு உங்களை மன்னிக்கவே மாட்டார். Right? This is the importance of Sri Nityananda Prabhu. Gauranga Mahaprabhuவோட ஹார்ட்ல நித்யானந்த பிரபு இருக்காரு எப்பவுமே, நித்யானந்த பிரபுவோட ஹார்ட்ல கௌரங்க மகாபிரபு எப்பவுமே இருக்காரு. Just like Ram and Hanuman, very close friends, very closely devoted to each other. Ram is devoted to Hanuman, Hanuman is devoted to Ram. அதே மாதிரி Chaitanya Mahaprabhu is devoted to Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu is devoted to Chaitanya Mahaprabhu. Right? This is the relationship. So Nityananda Prabhu or a mercy is very, very important to attain the mercy of Sri Navadvip Dham. உள்ள நுழையிறதுக்கு Chaitanya Mahaprabhu ஓட கருணை நமக்கு ரிசீவ் பண்றதுக்கு Nityananda Prabhu ஓட mercy ரொம்ப தேவை. Right? So this இந்த மாதிரி ஜீவ கோஸ்வாமி verses after verses glorify பண்றாரு. Actually நிறைய இருக்கு, இப்போ பேச முடியாது because shortage of time. Maybe we will discuss that in the future sessions. So, right? So ரொம்ப அழகா, ரொம்ப 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 பணிவா, ஹியூமிலிட்டியோட நித்யானந்த பிரபுவை குளோரிஃபை பண்றாரு ஜீவ கோஸ்வாமி. ஓகே, அண்ட் இது இப்படி சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. அதாவது, தயவு செய்து ஹே நிதாய், நான் இவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கேன், பிளீஸ் எனக்கு இந்த நவத்வீப் தாம் பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி நித்யானந்த பிரபு கிட்ட கேட்கிறாரு ஜீவ கோஸ்வாமி. ரைட்? ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் நித்யானந்த பிரபு, கேன் யூ ப்ளீஸ் டிஸ்கிரைப் the glories of Navadvip Dham. ஏதாவது சொல்லுங்களே நவத்வீப் தாம் பற்றி, இன்ட்ரோடக்ஷன், ஸ்மால் glorification நித்யானந்த பிரபு கிட்ட சொல்றாரு, கேட்கிறாரு. ஓகே, அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு வேதாந்தா, அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதாந்த பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு, நீங்க ஏதாவது சொல்லி தரீங்களா அப்படின்னு சொல்றாரு நித்யானந்த பிரபு கிட்ட. சோ நித்யானந்த பிரபு என்ன சொல்றாருன்னா, உடனே ஜீவ கோஸ்வாமி கிட்ட சொல்றாரு, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு. ஆக்சுவலி சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜீவ கோஸ்வாமிக்காக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. யாருக்கு? நித்யானந்த பிரபுக்கு. So now Nityananda Prabhu is conveying those instructions directly to Jiva Goswami. So Jiva Goswami கிட்ட நித்யானந்த பிரபு என்ன சொல்றாருன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு that you should go to Banaras, you should go to Varanasi and contact a devotee known as Madhusudan Vachaspati. மதுசூதன் வாசஸ்பதி சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஆன ஒரு பக்தர். ரைட்? அவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்க வேதாந்த சூத்ரா, அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதம் நீங்க அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கலாம். Please learn Srimad Bhagavatam from Madhusudan Vachaspati from in Varanasi. So Madhusudan Vachaspati யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, Madhusudan Vachaspati learned about Srimad Bhagavatam. அவருக்கு Srimad Bhagavatam எங்க இருந்து தெரிஞ்சது? சார்வபௌம பட்டாச்சாரியா இருந்து. So he is like a disciple of சார்வபௌம பட்டாச்சாரியா. அவர் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியா எங்க இருந்தாரு? ஜெகநாத் பூரியில இருந்தாரு. சோ மதுசூதன் வாசஸ்பதி அவரும் பூரியில இருந்தாரு. சோ அவர் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியா கிட்ட இருந்து he learned about ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஃபுல்லா. அண்ட் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியா எங்க இருந்து பாகவதம் கத்துக்கிட்டாரு? யார் சொல்றீங்க? Who will tell us? Where did சார்வபௌம பட்டாச்சாரியா get to know about Bhagavatam? வேதாந்த சூத்ரா அவருக்கு எங்க இருந்து தெரிஞ்சது? Lord Chaitanya. Very good, Krishi. Yes, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sashidana Gaura Hari, Nadia Bihari, Sri Chaitanya Mahaprabhu Gauranga, அவர்கிட்ட இருந்து தான் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கத்துக்கிட்டாரு. அண்ட் அதே ஸ்ரீமத் பாகவதம் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியா மதுசூதன் வாசஸ்பதி கிட்ட சொல்றாரு. திஸ் இஸ் த குரு பரம்பரா. ரொம்ப அழகா இங்க பரம்பரா எக்ஸ்பிளைன் ஆகுது பாருங்க. பகவான் கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் கத்துக்கிட்டாரு, அவர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர் கத்துக்கிறாரு, and then it goes on, disciple guru and so on. So இப்படிதான் நம்ம பாகவதம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். His name is in Vishnu Sahasranamam.
Who? Madhusudan Vachaspati? யாரோட பேர் இருக்கு? Whose name is in Vishnu Sahasranam? Yeah, Chaitanya Mahaprabhu's name is already, yes, that I know. Are you talking about Sarvabhauma? Chaitanya Mahaprabhu, Madhusudan, okay. I didn't know that. Nice to know that. Chaitanya Mahaprabhu Patri is there. Madhusudan Vachaspati Patri, I don't know if it is there. Maybe we can discuss that towards the end of the class, okay? Chaitanya Mahaprabhu Patri romba alagana oru verse irukku. Suvarna Varna Hemango. Very towards the center it comes, right? Very beautifully. So then Madhusudan Vachaspati கிட்ட இருந்து யார் போகணும் சொல்றாரு? ஜீவ கோஸ்வாமி. So ஜீவ கோஸ்வாமி மதுசூதன் வாசஸ்பதி கிட்ட இருந்து பாகவதம் கத்துக்க போறாரு. அண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இங்க விஷயம் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, வாரணாசியில அந்த காலத்துல அண்ட் ஈவன் டுடே வாரணாசி எப்படி வந்து நவத்வீப் தாம் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் பக்தி, கிருஷ்ண பக்தி இன் கலியுகா. கலியுகால பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்தியோட கேபிட்டல் பாத்தீங்கன்னா நவத்வீப் தாம். இன்டர்நேஷனல் கேபிட்டல், இந்தியா மட்டும் இல்ல, இன்டர்நேஷனல் கேபிட்டல். அதனால பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷம் all over the world, from உலகம் முழுவதில் இருந்து, all over the world, from everywhere in the world, devotees come and congregate in Mayapur, right? Congregate in Mayapur every year வருவாங்க. Okay, so that அதே மாதிரி வாரணாசி வந்து பாத்தீங்கன்னா is the international capital for Mayavadis. எப்படி வந்து பக்தர்களுக்கு மாயாப்பூர் கேபிட்டலோ, அருவவாதிகளுக்கு கிருஷ்ணருக்கு பகவானுக்கு ரூபமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு, மாயாவாத தத்துவம் அதுல இருந்து சிச்சுவேட் ஆகுறவங்களுக்கு வாரணாசி இஸ் த இன்டர்நேஷனல் கேபிட்டல், ரைட்? அப்போ அந்த காலத்துல அண்ட் ஈவன் டுடே பெரிய பெரிய மாயாவாதி சன்னியாசிஸ் வாரணாசியில தான் இருப்பாங்க. சோ மதுசூதன் வாசஸ்பதிக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருந்தாருன்னா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, யூ கோ டு வாரணாசி அண்ட் லிவ் லைக் அ மாயாவாதி. ஒரு மாயாவாதி மாதிரியே நீங்க வந்து இருங்க, ஆனா எல்லாரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா நீங்க கிருஷ்ண பக்திக்குள்ளார கொண்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ரைட்? லைக் அ ஸ்பை, ஒரு ஸ்பை மாதிரி அனுப்பிச்சுட்டு இருக்காரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. யார? மதுசூதன் வாசஸ்பதிக்கு, ரைட்? ஒரு ஸ்பை, அதாவது வாரணாசியில இருந்துட்டு ஒரு மாயாவாதி மாதிரியே இருந்துட்டு, அருவ மாதிரி இருந்துட்டு, அவங்க கூறியே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி பற்றிய அந்த ஞானம் வந்து கொடுத்துட்டே ask them to chant Hare Krishna gradually. Such a strong devotee must be. அதாவது சுத்தி எல்லாருமே அருவவாதிகள், இல்லையா? ஃபுல்லி சுத்தி எல்லாரும் அருவவாதிகள், நடுவுல ஒரே ஒரு பக்தர், அவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாருக்கும் பக்தி பரவிட்டு இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தர்கிட்ட ஜீவ கோஸ்வாமி போறாரு அண்ட் இஸ் லேர்னிங் ஸ்ரீமத் பாகவதம். சரி, இதை முடிவு பண்ணிக்கிறாரு, இதை சொல்லிக்கிறாரு, நான் போயிடுறேன் அப்படி, ஓகே ஐ வில் கோ தேர் அப்படி சொல்லிக்கிறாரு. அடுத்த கான்வர்சேஷன் என்ன நடக்குதுன்னா, மாயாப்பூர் நவத்வீப் தாம் பற்றி தான் சொல்றீங்களா அப்படின்னு பற்றி அந்த மாதிரி வந்து நித்யானந்த பிரபு கிட்ட கேட்கிறாரு. நித்யானந்த பிரபு வந்து அண்ட் this we can wind up for today. நித்யானந்த பிரபு ரொம்ப அழகா ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கிறாரு நவத்வீப் தாம் பத்தி. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அதாவது we have two things, right? நித்யானந்த பிரபு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ரெண்டு, அதாவது நம்மளோட பாரத தேசத்துல நம்மளோட கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல ரெண்டு முக்கியமான தாம் இல்லையா? ரெண்டு முக்கியமான தாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, Vrindavan and so this is Jiva Goswami hearing from Nityananda Prabhu, right? So Jiva Goswami இப்படிதான் பணிவா வந்து கீழே உட்கார்ந்துட்டு கேட்கிறாரு, and Nityananda Prabhu is talking about Navadvip Dham, the glories of Navadvip Dham in front of Nityananda Prabhu, in front of Jiva Goswami. Right? இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா? Right? Such an elevated person Jiva Goswami must be. நித்யானந்த பிரபுவோட லோட்டஸ் மவுத்ல இருந்து, சாக்ஷாத் நித்யானந்த பிரபுவோட லோட்டஸ் மவுத்ல இருந்து நவத்வீப் தாம் பற்றி கேட்கறது, இந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமா? Right? That's just, we can imagine Nityananda Prabhu is right in front of you.
the beautiful Effulgent Nityananda Prabhu, and he's talking about his own Navadvip Dham, right? That is something amazing. And ipo kuda now also we can get that opportunity by hearing about this. நீங்க வந்து பிசிக்கலா அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. You just hear about this conversation, உங்களுக்கு அதே பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும், அதே மாதிரி பக்தி உங்களுக்கும் கிடைக்கும். ஸோ நித்யானந்த பிரபு ஆரம்பிக்கிறாரு, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாரு. அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல, அதாவது கோலோக் விருந்தாவன், ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் பிளானட் கோலோக் விருந்தாவன்ல 2 விதமான தாம் இருக்கு. There are 2 types of dhams in Golok Vrindavan. I'm not talking about Vaikuntha. Vaikuntha வந்து there are millions and millions of Vaikuntha planets, right? அங்க வந்து ஒரே ஒரு பாவம் என்னன்னா ஐஸ்வர்ய பாவம், ஐஸ்வர்ய தாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ரைட்? ஐஸ்வர்ய தாம் வந்து பகவான் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆப்புலன்ஸோட ஆ அண்ட் ரெவரன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்டோட பகவானை சேவிக்கிறது. அதுக்கு மேல இருக்கிறது கோலோக் விருந்தாவன். சோ கோலோக் விருந்தாவனுக்கு உள்ளாரையே 2 டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. There are 2 parts in கோலோக் விருந்தாவன், ரைட்? அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, one part is known as Vrindavan and another part is known as Navadvip. Navadvip. இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா, actually there is no difference. Basically பாத்தீங்கன்னா, ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. But there is a slight difference, small difference. ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கு, ரைட்? கோலோக் விருந்தாவன் அப்படிங்கிற நம்ம பிரம்ம சமிதால பார்த்தோம் இல்லையா? That Golok Vrindavan is situated in the lotus, the center of the lotus. இல்லையா? பிரம்ம சமிதா, if you hope you remember all of that. மே மாசத்துல நம்ம பண்ணோம் இல்லையா பிரம்ம சமிதா சீரீஸ், ரைட்? So lotus ஓட ஸ்டெம், lotus ஓட சென்டர்ல தான் கோலோக் விருந்தாவன், ரைட்? அதுல வந்து 2 divisions இருக்கு. There is Vrindavan and Navadvip. Basically there is no difference, but there is slight difference. என்ன difference பாத்தீங்கன்னா, Vrindavan Dham is known as Madhurya Dham. Vrindavan Dham is known as Madhurya Dham and Navadvip Dham is known as Audharya Dham. Right? So இதுதான் 2 divisions. கோலோக் விருந்தாவன்ல இருக்கிற, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற வைகுண்ட லோகாஸ் மேல இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் பிளானட் கோலோக் விருந்தாவன்ல 2 டிவிஷன்ஸ், மாதுரிய தாம், ஔதாரிய தாம். விருந்தாவன் தாம் வந்து மாதுரிய தாம், நவத்வீப் தாம் வந்து ஔதாரிய தாம். So அப்படின்னா என்ன? What is the difference between these two? Let us see. Very beautifully explained. Madhurya dham means a dham of sweetness. ரொம்ப இனிமையா இருக்கும், very sweet and loving and affectionate, but sweeter. Yeah, that is Navadvip Dham. That is Navadvip Dham. Okay, that is Vrindavan Dham. Madhurya Dham is the Dham of sweetness. That is Vrindavan Dham. So Vrindavan Dham பற்றி நம்ம எவ்வளவு கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? We are hearing so much about Damodar Leela, Yashoda, Nanda Maharaj, Krishna, Balaram, அவரோட சகங்கள், gopis. We are hearing so much, and all of them are filled with sweetness. இல்லையா? Everything is filled with sweetness. Everything in Vrindavan is filled with sweetness. It's a Dham of sweetness. Then what is Navadvip Dham? Navadvip Dham enna? Audharya Dham. Which means this is, ladies and gentlemen, friends and folks, here it is. Very beautiful, very important, romba interesting. Hear this up. Navadvip Dham, which is Audharya Dham. This is the Dham of overflowing sweetness. It's the Dham of overflowing sweetness. Not just sweetness, overflowing sweetness. Abhi pongudhu, right? Sweetness, இனிமை, அந்த ஸ்வீட்னஸ் வந்து பொங்குற மாதிரி ஒரு தாம் எங்கேயாவது இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, that is Navadvip Dham, Audharya Dham. Right? That is our Audharya. Shri Navadvip Dham ki jai. That is why it is known as the Dham of overflowing sweetness. Overflowing sweetness. இது வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலான விஷயம், ரைட்? அண்ட் இதெல்லாம் சொல்றாரு நித்யானந்த பிரபு. இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு அப்புறம் நித்யானந்த பிரபு is saying, இது யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது. It is confidential. Just keep it with you. Don't reveal it. Don't broadcast it to anyone. Or a time varum when it will be broadcast to everybody, which is now. Right? So அந்த நேரத்துல வந்து நித்யானந்த பிரபு சொல்லிட்டாரு, இது யார்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாது.
இது ரொம்ப ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலான விஷயம். உனக்கு மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு டைம் வரும் when it will be known to everybody, but till then please don't talk to anybody about this. சீக்ரெட்டா சொல்லிக்கிறேன், right? So but obviously நாம வந்து இத பத்தி சீக்ரெட்டா வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. You can just go and open it up to everybody. You can open it up to everybody. So இப்படி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய privilege இருக்கு, right? அந்த காலத்துல விட இப்போ வந்து நிறைய privilege இருக்கு. Now you can open it to anyone and everybody whatsoever, right? About this confidential knowledge, right? Audharya Dham, right? So Navadvip Dham is known as Audharya Dham, which is the Dham of overflowing sweetness. பொங்கிட்டு வர மாதிரி ஒரு sweetness இந்த Audharya Dhamல நம்ம வந்து experience பண்ணலாம், right? So this I will stop here, and next week we will continue from further. Thank you so much, ladies and gentlemen, friends and folks. Hare Krishna, Om Tat Sat.